Hello everyone, welcome back to a new video. Today we'll be discussing the play Emperor Jones, written by Eugene O'Neill. So first, talking about the author, Eugene O'Neill was born in New York City to Irish immigrants, and his family background is also important because his father was an alcoholic and his mother was a morphine addict, and this family situation actually influenced his later theoretical works. And as a young man, he used to work on ships and become involved in unions and labor movements in the US. And in his early 20s, he was diagnosed with tuberculosis, after which he decided to dedicate himself to writing full time. His first play, Beyond the Horizon, opened in 1920, and The Emperor Jones premiered later that year, was considered a big hit, and it expressed commentary on O'Neill's thoughts on the US occupation of Haiti. And due to his suffering from depression and alcoholism, later on in his life, he was unable to write for at least in the last 10 years of his life. And later on, he died in Boston. And it was later that his third wife published his work Long Day's Journey into the Night, which he wrote in 1941 to 42, and the play was published in 1956, and it won a Tony Award for Best Play. Other major works written by him include Anna Christie, published in 1922, Strange Interlude, published in 1928, Our Wilderness in 1933, and The Iceman Comet in 1946. Using the influences from 1910s, 1920s, 30s, and 40s, he demonstrated how he used the era he was living in to help compose his work. Because the 1910 was an era of labor union, World War I, the assembly line, and much more. 1912, the historic sinking of the Titanic took place. So all these events actually influenced him in his works. And he was awarded the Nobel Prize in 1937, as well as he won many Pulitzer jurors for almost 4 times. In his works, family life, Greek mythology, and being masked are all the common themes, aspects of which are included in The Morning Becomes Electra, Desire Under the Ems, and Long Day's Journey into the Night. So this is the autobiography. Talking about the work Emperor Jones, it was a 1920 play that tells the tale of Brutus Jones, a resourceful, self-assured African American and a former Pullman porter, who kills another black man in a dice game, is jailed, and later escapes to a small, backward Caribbean island where he sets himself as an emperor. And the play recounts the story in flashback as Brutus, known as Emperor Jones, makes his way through the jungle in an attempt to escape the former subject who have rebelled against him. ഈ ഒരു പ്ലേയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒറിജിനൽ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് എന്നായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് എംപറർ ജോൺസ് എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. ഇതൊരു രീതിയിൽ ഒണീലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വർക്കാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇതിൽ എക്സ്പ്രഷനിസം അതുപോലെ റിയലിസവും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു അൺറിലയബിൾ ആയിട്ടൊരു നറേറ്ററാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെയ്ത്തിയിലെ US ഒക്കുപ്പേഷൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിൽ ഉള്ള ഒരു കമൻറ്റേറ്ററി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഒണീലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസും നമുക്ക് ഈ ഒരു വർക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബിഗ് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു പ്ലേക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് എന്നൊരു ലേബലിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീട് ഇത് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രൊവിൻസ് ടൗൺ പ്ലേ ഹൗസിലാണ്, ഗ്രീൻവിച്ച് വില്ലേജിൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു സിനോപ്സിസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് എന്നാണ്.
ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ പുൾമൻ പോർട്ടറാണ്. അയാളുടെ കഥ ഒരിക്കൽ ഒരു ചൂതാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിം ഓഫ് ഡൈസ്, അതിൽ ജെഫ് എന്നുള്ളൊരു ആളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലേക്ക് ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് അവിടുത്തെ എംപററായി ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ കിട്ടുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഒരു നേറ്റീവ് ജോൺസിനെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ശ്രമം പാളിപ്പോയി. അങ്ങനെ തന്നെ ജോൺസ് പറയുന്നു, എന്നെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കാതെ പോയത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, എന്നെ ഒരു സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ മരണപ്പെടുത്തുള്ളൂ, അല്ലാത്ത വിധം ഞാൻ മരണപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊരു കഥ ജോൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഒരു ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് എന്നുള്ളൊരു കില്ലറിനെ അവിടുത്തെ എംപററായി വാഴിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ പ്ലേ തുടങ്ങുന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഒരു കലുഷിതമാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു റെബല്യൻ്റെ ഒരു പീക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് എംപറർ ആയതിനു ശേഷം ഒരുപാടധികം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ. അവരെ ഒരുപാടധികം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്വത്ത് ആർജിക്കുകയും അതെല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഈ നേറ്റീവ്സ് തനിക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്കെതിരെ തിരിയുമെന്ന് ജോൺസിന് അറിയാം. ആ ഒരു ദിവസം വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആ ഒരു ഇത്രയും കാലത്തോളം ആർജിച്ച ആ ഒരു സ്വത്തം കൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ജോൺസിനുണ്ട്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് പ്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. കാരണം നേറ്റീവ്സിന് ഓൾറെഡി ജോൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അതിൽ മടുത്തു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ ഓവർത്രോ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു റെബല്യൻ്റെ ഒരു ഹിൻഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പ്ലേ തുടങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോൺ റൂമാണ് എംപറർ ജോൺസിൻ്റെ. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്ങും വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ ഒരു ദ്വീപാണ്, പക്ഷെ പേരില്ലാത്തൊരു ദ്വീപാണ്, ഒരു അൺഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐലൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലേ തുടങ്ങുന്ന സമയം ത്രോൺ റൂമിൽ ഹെൻറി സ്മിത്തേഴ്സ് എന്നൊരു ആൾ, ഒരു വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോക്കനി ട്രേഡറാണ്. അയാൾ ആ ഒരു റൂമിൽ ഒരു നേറ്റീവ് വുമണെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അവർ അവിടെ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമല്ല, പക്ഷെ ഇവർ അവിടെ എത്തപ്പെടുന്നു. ഈ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ത്രീ സ്മിതേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ്, നേറ്റീവ്സ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു അപ്രൈസിങ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഒരു റെബല്യൻ ഏത് നിമിഷവും സംഭവിക്കാമെന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സൂചന ഈ സ്ത്രീ കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇവർ പോവുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ്, എംപറർ ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊട്ടാഗണിസ്റ്റ് ഇവിടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നത്. സ്മിതേഴ്സ് ജോണിനോട് ഈ ഒരു അപ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോൺസിന് യാതൊരു വിധ ഒരു മുഖഭാവത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കാരണം ഹി ഡസൻ കെയർ. ജോണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർബാറിക് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലിറ്ററേറ്റ്, അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ജോൺസൺ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേറ്റീവ്സ് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വിചാരമാണ് ജോൺസണുള്ളത്. മാത്രമല്ല ജോൺസൺ ഓൾറെഡി അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എംപററായി വാണിരുന്ന അത്രയും കാലത്തോളം സമ്പത്ത് ആർജിക്കുകയും അതെല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിടുകയും ചെയ്തത്. കാരണം ഈ ഒരു അപ്രൈസിങ് വരുന്ന ദിവസം ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേറൊരു ദ്വീപിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ സ്വത്ത് കൊണ്ടുപോയി ജീവിക്കാമെന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ജോൺസ് ഇടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആ ഒരു കഥ, ഒരു നേറ്റീവ് ഒരു ദിവസം ജോൺസിനെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു രക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് ജോൺസ്. പക്ഷേ അയാൾ അതിൽ നിന്നൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു. അതായത് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമേ താൻ കൊല്ലപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു കഥ ജോൺസ് പറഞ്ഞ് പരത്തുകയാണ്. അത് നേറ്റീവ്സ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനൊരു കഥ ഉള്ളത്തോളം കാലം നേറ്റീവ്സ് തന്നെ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും ജോൺസിന് ഒരു രീതിയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജോൺസിൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു ഗണ്ണുണ്ട്. അതിൽ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു സിൽവർ വണ്ണുണ്ട്. കാരണം ജോൺസിന് അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം സൂസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതും താൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥ ജോൺസിന് വിശ്വസിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയാണ്
ഒരു സിൽവർ ബുള്ളറ്റും കൂടി ഗണ്ണിൽ കരുതുന്നത്. അതായത് മരിക്കാൻ, സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം അത് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ താൻ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കഥ ജോൺസൺ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അപ്രൈസിങ്, ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എൻ്റെ പീക്കിലെത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ജോൺസ് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റ്സ് കേൾക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ അത്രയും ഉള്ളൊരു രീതിയിൽ ഒരു വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റ് കേൾക്കുന്നു. സ്മിതേഴ്സ് ജോണിനോട് ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ചെയ്യുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഫോറസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റിനെയും ബ്ലാക്ക് സ്പിരിറ്റിനെയും എല്ലാം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവരൊരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റെബല്യൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വാർണിംഗ്, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വാർണിംഗ് സ്മിതേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു വാർണിംഗ് കേട്ടുകൊണ്ട് ജോൺസ് അടുത്തുള്ള കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. കാരണം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സമയമായി. ആ കാട്ടിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ജോൺസ് ഇതിന് മുൻപേ തന്നെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇരുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിശക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജോൺസ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കീഴിൽ കുറച്ച് ആഹാരം ഇതിനു മുമ്പേ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ജോൺസ് കാണുന്നത് ഒന്നേ കൂടുതൽ വെള്ളക്കല്ലുകൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഓരോന്നെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും കാണുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇരുട്ടാണ്, വഴി മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ആദ്യം തന്നെ കുറേയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജോൺസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ജോൺസൺ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ പേടി തോന്നാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ ഫോംലെസ് ഫിയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻസെക്ട് ലാർവ വിത്ത് സ്പാർക്ലിംഗ് ഐസ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു മിന്നാമിനിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ലാർവയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ജോൺസിൻ്റെ കണ്ണിൽ അത് നേറ്റീവ്സ് നടത്തുന്ന ബ്ലാക്ക് മാജിക് ആണെന്ന രീതിയിൽ ജോൺസ് വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തോക്കിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വെടി ഈ ഒരു ലാർവയ്ക്ക് നേരെയാണ് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് അവിടെ പോകുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഈ സമയം കാണുന്നത് താൻ ഈ ഒരു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിലെ ദ്വീപിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് കൊന്ന ജെഫ് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് മാനെയാണ് ജോൺസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കൊന്ന ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ജോൺസ് പതറി. വീണ്ടും തോക്കെടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് ജെഫിന് നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയമാണ് ജോൺസിന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് വെറും ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. കാരണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചുപോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ജോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ഹാലൂസിനേഷനാണ്. ഇയാൾക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങി. ആ ഒരു പേടിയിൽ നിന്ന് പല രൂപങ്ങളും, ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പല പാപങ്ങളും തെറ്റുകളും ആ ഒരു മനുഷ്യരുടെ രൂപത്തിൽ ഇയാളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വിഷനാണ് ജെഫ്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അടുത്തതായി ജോൺസ് കാണുന്ന ഒരു വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയിൻ ഗ്യാങ് ആണ്. ഇതും ജോൺസിൻ്റെ പാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെയിൻ ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജോൺസ്. അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പ്രിസൺ ഗാർഡിനെ ജോൺസ് കൊല്ലുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ചെയിൻ ഗ്യാങ്ങിനെയും കൊന്ന ആ ഒരു വൈറ്റ് പ്രിസൺ ഗാർഡിനെയും വീണ്ടും ജോൺസ് ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാട്ടിൽ വെച്ച്. വീണ്ടും ജോൺസ് തോക്കെടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ഈ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ നേരെ പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും ജോൺസ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു പാനിക് അറ്റാക്കിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം പല രീതിയിൽ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരുടെയും രൂപങ്ങൾ ഇതിനകം വന്നുപോയി. അടുത്തതായി കാണുന്നത് സ്ലേവ് ട്രേഡിൻ്റെ ഒരു സീനാണ്, ഒരു ഹലൂസിനേഷനാണ്. സ്ലേവ് പ്ലാന്റേഴ്സ്, അതുപോലെ ഓപ്ഷണർ. ഈ ഓപ്ഷനിയർ ജോൺസിനെ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ജോൺസ് ആ ഒരു ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.
അങ്ങനെ ജോൺസ് എന്താണ് തോക്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത 2 ലെഡ് ബുള്ളറ്റ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിയർക്ക് നേരെയും തന്നെ വാങ്ങിക്കുന്ന അയാൾ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്ത സദേൺ പ്ലാന്ററിന് നേരെയും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹലൂസിനേഷൻസ് എല്ലാം ഇയാൾക്കുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഹലൂസിനേഷനായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യാത്ര തുടരുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലുള്ള ലെഡ് ബുള്ളറ്റ്സ് എല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആകെയുള്ളത് ഒരു സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് മാത്രമാണ്. ആ സമയത്താണ് അടുത്ത ഹലൂസിനേഷനായിട്ട് ഒരു സ്ലേവ് ഷിപ്പിൽ കയറുന്നതായി ജോൺസ് ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഷിപ്പുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സ്ലേവ്സ് ഉണ്ട്, ജോൺസും ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു ഭാഗമാകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും ജോൺസിൻ്റെ ഒരു സമനിലയും തെറ്റുന്നുണ്ട്. സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഹി ഈസ് ദിസ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് വെയിലിങ്. അതിനുശേഷം ഒരു റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം പകലാകാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ കാണുന്ന അടുത്ത രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിച്ച് ഡോക്ടറിനെയാണ്. ഈ ഒരു വിച്ച് ഡോക്ടർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസനോട് പുഴക്കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ജോൺസന് മനസ്സിലായി തന്നെ ബലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ക്രോക്കഡൈലിനെയാണ്. ഈ ഒരു ക്രോക്കഡൈലിന് നേരെ ജോൺസ് അവസാനത്തെ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് പ്രയോഗിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ സീനിൽ സ്മിത്തേഴ്സും, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീനിൽ കണ്ട സ്മിത്തേഴ്സും അതുപോലെ ലെം എന്നുള്ളൊരു നേറ്റീവ് മാനെയും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്മിത്തേഴ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഹെൻറി സ്മിത്തേഴ്സ് ഒരു വൈറ്റ് കോക്കണി ട്രേഡറാണ്. ജോൺസിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലൊരു ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കലായിട്ടൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. അതേസമയം ലെം എന്ന് പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കഥയിൽ സിൽവർ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ലെജൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നേറ്റീവ് മാൻ എംപറർ ജോൺസിനെതിരെ ഒരു വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അത് നടന്നില്ല. അതിനുശേഷമാണ് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് താൻ മരണപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു കഥ ജോൺസ് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നത്. അന്ന് ജോൺസിനെതിരെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ നേറ്റീവ് മാനാണ് ലെം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മിത്തേഴ്സും ലെമ്മും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോൺസനെയാണ് തിരയുന്നത്. സ്മിത്തേഴ്സ് പറയുന്നത് നേറ്റീവ്സ് വെറുതെ അവരുടെ സമയം കളയുകയാണ്, ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രം ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഓരോരോ സ്പെൽസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ്, ജോൺസ് ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് സ്മിത്തേഴ്സ് പറയുന്നു. പക്ഷെ ലെം പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല, ശരിക്കും സോൾജേഴ്സ് ജോൺസിനെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മിത്തേഴ്സ് അപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ലെം പറയുന്നു ശരിക്കും അവർ പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, ജോൺസിനെ കൊല്ലുകയാണ് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ച്. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരുപക്ഷെ ജോൺ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മരണപ്പെടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സിൽവർ അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു നേറ്റീവും തനിക്കെതിരെ സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ജോൺസ് അങ്ങനൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ലെം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ വെള്ളി നാണയങ്ങളുള്ളത് അത് ഉരുക്കി അവർ ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ ബുള്ളറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സോൾജേഴ്സ് ജോൺസിനെ ആക്രമിക്കുന്നത്, കൊല്ലുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സോൾജേഴ്സ് ജോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എംപറർ ജോൺസ്. ഇതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സും ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാം. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് നേറ്റീവ് ആണ്, ഒരു നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പെട്ട ഒരാൾ തന്നെയാണ്. ഈ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അവിടെയും ഇയാളുടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണോ വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളനൈസേഴ്സ് ഇവരെങ്ങനെയാണോ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, തികച്ചും അതേ രീതിയിലാണ് ജോൺസും ഈ നേറ്റീവ്സിനെ സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പെട്ട ഒരു കൂട്ടരാണെങ്കിൽ പോലും യാതൊരുവിധ സഹായമോ യാതൊരുവിധ എമ്പത്തിയോ ജോൺസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഹി ബിക്കംസ് ഹിസ് ഓൺ എനിമി. സ്മിത്തേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഹിപ്പോക്രിറ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടറാണ്. കാരണം പവർ ആരുടെ കൂടെയാണോ ആ ആളുടെ കൂടെ കൂടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് സ്മിത്തേഴ്സ് എന്നുള്ളത്. ജോൺസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജോൺസ് അവിടുത്തെ എംപറർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് അത്രയും അധികാരവും
സമ്പത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സ്മിതേഴ്സ് അവിടെ ആ ഒരു പക്ഷത്ത് ചേർന്നത്. സീനിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ പവർഫുൾ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെമ്മാണ്. ലെമ്മിൻ്റെ കൂടെയാണ് സോൾജേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അധികാരം ലെമ്മിൻ്റെ കയ്യിലായപ്പോഴേക്കും സ്മിതേഴ്സും ലെമ്മിൻ്റെ കൂടെ കൂടി. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു അധികാരം ആരുടെ കയ്യിലാണോ ആളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വളരെ ക്രുക്കഡും ഈവലായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്മിതേഴ്സ്. ലെം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അന്നൊരു ദിവസം ജോൺസിനെ വെടിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു നേറ്റീവ് മാനാണ്. പക്ഷെ അന്ന് അത് ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ലെം സക്സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയിലൊരു റെവല്യൂഷണറി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊരു ജോൺസിന് മുമ്പേ ലെം ആയിരുന്നു ലീഡർ. ജോൺസിന് ശേഷവും ഈ ഒരു ഇൻസറക്ഷൻ്റെ ലീഡറാണ് ലെം. ഓൾഡ് വുമൺ എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ ആകെയുള്ളൊരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സീനിൽ വരുന്നു. ഈ ഒരു അപ്രൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ ഒരു ഓൾഡ് വുമനിലൂടെയാണ്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ. അടുത്തതായി വിച്ച് ഡോക്ടർ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. എഗെയിൻ അതൊരു ഹലൂസിനേഷൻ മാത്രമാണ്. He is actually an image of Africa, a spiritual shaman who wants to make Jones into a human sacrifice to a godlike crocodile lying in wait in a nearby river. Last character is Jeff. US വെച്ച് ജോൺസ് കൊല്ലുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു ജോൺസ് കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഹലൂസിനേഷനും ജെഫാണ്. തീംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺഷ്യസ്, ട്രോമ ആൻഡ് പാസ്റ്റ്. അതായത് ആ ഒരു കാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയം നമ്മൾ കണ്ടു, ജോൺസ് കാണുന്ന ഓരോ ഹലൂസിനേഷനും ജോൺസിൻ്റെ പാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരാണ്. അയാളുടെ തന്നെ പേടി സ്വപ്നങ്ങളാണ് അയാൾ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയാളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ കിടന്നിരുന്ന അത്രയും ഒരു ഗിൽറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ട്രോമയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ അയാൾ ആ ഒരു കാട്ടിൽ കൂടി കാണുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലേവറി. സ്ലേവറി നമ്മളിവിടെ എഗെയിൻ ആ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആ ഒരു സീൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്ലേവ് ഷിപ്പിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പെട്ടു പോകുന്നതായിട്ട് ജോൺ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹിസ് ഹലൂസിനേറ്ററി ജേർണി ഈസ് എ ജേർണി ബാക്ക്വേർഡ് ഇൻ ദ മോർ കളക്റ്റീവ് ഹെൽഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സ്ലേവറി, എക്സ്പ്ലോസിംഗ് ഇറ്റ്സ് horror and subjecting him to its dehumanizing effect. The legacy of American slavery and its horror is thus a central theme in the play, shown as a kind of original sin from which no one can escape. മൂന്നാമത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടോക്രസിയാണ്. അതായത് ജോൺസിന് കിട്ടിയ ഈ ഒരു അധികാരം അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഒട്ടോക്രസിയിൽ പറയുന്നത്. In the wake of his mistreatment in America, Jones becomes a hegemonic monster himself, an autocrat who extracts what he needs from a vulnerable community without remorse and claim power for himself. Next theme is gullibility and spirituality. Gullibility എന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പം വിശ്വസിക്കുക. ആ ഒരു കാര്യം നേറ്റീവ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ജോൺസ് ഒരു ഒരു കഥയാണ് പറയുന്നത്. സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് താൻ മരിക്കത്തുള്ളൂ, വേറൊരു ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടും താൻ മരിക്കില്ല എന്നൊരു കഥയാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സ് അത്രമാത്രം ഗള്ളിബിളാണ്. അവരത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൈഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോളനൈസേഴ്സ് വരുന്നു, അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനോട് പറയുന്നു നമ്മളാണ് ഉന്നതർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയോളജിയാണ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നേറ്റീവ്സ് അതങ്ങ് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ദ ഗള്ളിബിലിറ്റി. ദേ ബിലീവ് വാട്ട് എവർ ദേ ആർ ബീങ് ടോൾഡ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്പിരിച്വാലിറ്റി. അതും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും നേറ്റീവ്സ് അവിടെ ബ്ലാക്ക് സ്പെൽസും ബ്ലാക്ക് മാജിക്കും അങ്ങനത്തെ ഓരോ സ്പെൽസും ഡ്രംസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു അപ്രൈസിങ് നടത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ സ്പിരിച്വലി അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത്. The major theme is racism.
അത് ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ജോൺസ് ഒരു ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ മാൻ ആണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും എന്താണ് പൊതുവേ ഉള്ളൊരു വൈറ്റ് മാൻസ് ഐഡിയോളജി അത് തന്നെയാണ് ജോൺസും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു കോളനൈസേഴ്സ് നേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടിരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോൺസ് അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ദ്വീപിലെ നേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടിരുന്നത്. അതേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും യാതൊരുവിധ എമ്പതിയോ യാതൊരുവിധ ഒരു ഹെൽപ്പോ ജോൺസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നേറ്റീവ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ ഗള്ളിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പല കഥകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ദി റേസിസം. അഗെയിൻ സ്ലേവറിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പല ഇൻസിഡൻസും ജോൺസൺ തന്നെ പാസ്റ്റിൽ കുറേ സ്ലേവ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഷോസ് ദി റേസിസം ദാറ്റ് വാസ് പ്രോമിനൻറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഒക്കുപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഒപ്രഷൻ. ഒക്കുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വൈറ്റ് മറൈൻസ് ഹൈറ്റി, US-ൻ്റെ ഒക്കുപ്പേഷനാണ്, ഹൈറ്റിയുടെ ഒരു ഒക്കുപ്പേഷനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്ലേ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. കാരണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജോൺസ് ഈ ഒരു നേറ്റീവ് ഐലൻഡിൽ വന്ന് താമസിക്കുകയും അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഒക്കുപ്പേഷനായിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ എംപററായി തന്നെ വാഴുന്നു. മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ അത്രമാത്രം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം സ്വത്ത് ആർജിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അഗെയിൻ ഒപ്രഷൻ, അത് റേസസായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്ലേവറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരെത്രമാത്രം നേറ്റീവ്സ് ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവരുടെ ബിലീഫ്സോ എല്ലാം തന്നെ തരം താഴ്ന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ജോൺസ് തന്നെ പറയുന്നത് നേറ്റീവ്സ് അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ആണ്, അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളൊരു ശക്തി അവർക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വാചകമാണ് ജോൺസ് പറയുന്നത്. പൊതുവേ ഇതേ വാചകം തന്നെയാണ് കോളനൈസേഴ്സിനും എല്ലാ കോളനിയിലെ നേറ്റീവ്സിനോടും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിയാണ് സുപ്രീം എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നൊരു ഒപ്രഷൻ, അതാണ് നേറ്റീവ്സ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തീം ഇസ് ഗോഡ് ലൈക്ക് വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ. ഇതിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഐലൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ജോൺസ് ഉയരുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വരുന്നു, നേറ്റീവ്സിനെ പല കഥകളും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നു, അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആൾദൈവമായി തന്നെ ജോൺസ് മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ ഒരു അപ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത്, കാട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള ഹാലൂസിനേഷൻസ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു രീതിയിലൊരു റിവേഴ്സൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ആൾദൈവമായിരുന്ന ജോൺസ് ഈ ഒരു കാട്ടിലൂടെ ഈ ഒരു ഹലൂസിനേഷനെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേറ്റീവ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് സീനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് യൂണിഫോം എല്ലാം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എംപറർ എന്നുള്ളൊരു ഗെറ്റപ്പിലാണ് ജോൺസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സീനിൽ, മരിക്കാറാകുന്ന സീനിൽ, ഹീസ് ഓൺലി വെയറിങ് ഹിസ് ലോയിൻ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ടു ഗോഡ്, പിന്നീട് ഗോഡ് ടു ഹ്യൂമൻ എന്നുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇസ് ഫോൾ ഫ്രം പവർ. അഗെയിൻ ജോൺസിൻ്റെ ഒരു ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് അധികാരം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരം, അതാണ് ശരിക്കും ജോൺസിൻ്റെ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇതേ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് അവസാനം അയാളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദർ ഇസ് ഗോഡ്ലിനെസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റി ആൻഡ് പവർ. ഇത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഗോഡ് ലൈക്ക് വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ എന്നൊരു തീമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. Because he crowns himself as the emperor and elevates himself to the level of God, his subjects are forced to worship and serve him without question, and he conceptualizes him as far superior. This was at the starting of the play. But at the end of the play, he transforms into a native who dies by wearing nothing but a loin cloth.
സോ ശരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത് പവറിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. എങ്ങനെയാണ് അധികാരം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ ഒരു എംപററാക്കി മാറ്റിയതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവമായിട്ട് തന്നെ മാറ്റിയതെന്നും അതേ പവർ തന്നെ ആ ഒരു ദൈവത്തെ തിരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയതെന്നും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു തീമിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തീം ഇസ് ഗ്രീഡ് ആൻഡ് പ്രൈഡ്. അഗെയിൻ ജോൺസ് ഒരു ട്രാജിക് ഹീറോ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹീറോയിക് ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീഡും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈഡുമാണ്. His tragic flaw is his extreme greed and sense of pride, which ends up undermining him in the end. He sees nothing wrong in his action and feels remorseless about having assumed the role of emperor. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ. കാരണം ഇത്രയും അധികം കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ജോൺസിന് യാതൊരുവിധ പശ്ചാത്താപവും ഇല്ല, ഒരു വിധത്തിലുള്ള കുറ്റബോധവും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ വന്നതിന് ശേഷം നേറ്റീവ്സിനെ എല്ലാം ഈ ഒരു കള്ളക്കഥകൾ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്ന സമയത്തും യാതൊരുവിധ കുറ്റബോധമോ യാതൊരുവിധ മനസ്താപമോ ഇയാൾക്കില്ല. മാത്രമല്ല തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു പവറിനെ ഒരുപാടധികം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലൂടെ സ്വത്ത് ആർജിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ വരെ പ്ലാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അതന്നെയാണ് അവസാനം ഇയാളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. So it is his greed and his pride that caused him to lose his mind and fall prey to his pursuers. He never truly repents for his misdeed, which ends up costing him his life. സിമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഒരു സിമ്പിളാണ്. ആ ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ I will read out the passage. Throughout the course of the play, as he tries to make his escape through the forest, he gradually loses bits and pieces of the uniform until there is nothing left, making the uniform a symbol of his fall from power. Silver bullet is a very important symbol because it is the symbol of his power over the native islanders. It represents his false sense of importance, his exploitation of the people of the island, and foreshadow his sorry fate, the price of his hubris or pride. The forest is another central theme, defined by its darkness and mystery. Because it is in this forest that Johns actually loses his mind. He starts hallucinating and ultimately he meets his death. And the crocodile is also another symbol, because the crocodile is actually a symbol of himself, where he sees himself in the crocodile's image and tries to destroy it by the silver bullet, the bullet that he was keeping to kill himself. So I hope those points are clear. യൂണിഫോം പവറിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ്. സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ ഈ ജോൺസിൻ്റെ നേറ്റീവ്സിന് പുറമേ ഉള്ള ഒരു അധികാരത്തിൻ്റെ പവറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ്. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു മാനസിക നില തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളാണ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ വെച്ചാണ് ജോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു മനോനില തെറ്റുന്നതും ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതും മരിക്കുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ ക്രോക്കോഡൈൽ ജോൺസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സിമ്പിളാണ്, റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ്. കാരണം അവസാനം ജോൺസ് സിൽവർ ബുള്ളറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ക്രോക്കോഡൈലിനെ കൊല്ലുന്നത്. അതേ സിൽവർ ബുള്ളറ്റാണ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ ജോൺസ് മരിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്നത്. അടുത്ത സിമ്പിളാണ് കളർ വൈറ്റ്. അതായത് പൊതുവെ ഉള്ളൊരു വൈറ്റ് സുപ്രീമസി, ഫെയർ ഇസ് ഗുഡ് ഓർ വൈറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്, വൈറ്റ് മാൻ ഇസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു വൈറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമസി നമ്മളിവിടെയും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ജോൺസ് കൂടുതൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് മാൻ ആയിട്ടാണ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പോലും വൈറ്റ് മാനിൻ്റെ ഒരു പവറാണ് ജോൺസ് കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ, ആ ത്രോൺ റൂം കാണുമ്പോഴും എല്ലാം വൈറ്റ് പെയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അഗെയിൻ ഇറ്റ് സിംബലൈസ് ദി പവർ of the European ideology. Okay.
അഗെയിൻ ഡ്രംസ്. ഈ ഒരു ഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പലാണ്. കാരണം ഡ്രംസിൻ്റെ ബീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സീൻ തൊട്ടേ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റിനായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രംസിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ജോൺസിൻ്റെ മനോനില തെറ്റുന്നതും ആ ഒരു ഹലൂസിനേഷൻ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. So they actually symbolize the presence of punishment for John's past, a more recent act closing in on him, and also his inability to escape his own primitive instinct and those of the native he has tricked. Brutus is his name. നമ്മൾ കൂടുതലും ജോൺസ് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് നെയിം ബ്രൂട്ടസ് ആണ്. ബ്രൂട്ടസിൻ്റെ ഒരു റെഫറൻസ് വരുന്നത് ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ജൂലിയസ് സീസറിൽ ബ്രൂട്ടസ് ഉണ്ട്. സീസറിനെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത് ബ്രൂട്ടസ് ആണ്, മാർക്കസ് ബ്രൂട്ടസ്. So the significance is that Brutus killed Caesar because he believed himself to be a deity, similar to the character in the Emperor John's. ഒരു രീതിയിലുള്ള റിവേഴ്സൽ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. മാർക്കസ് ബ്രൂട്ടസ്, ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ പ്ലേയിൽ മാർക്കസ് ബ്രൂട്ടസ് സീസറിനെ കൊല്ലാൻ കാര്യം എന്താ? സീസർ സ്വയം ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇവിടെ എംപറർ ജോൺസിൽ ബ്രൂട്ടസ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിന് പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, കാരണം എന്താ, ബ്രൂട്ടസ് ജോൺസ് ആണ് ഇവിടെ സ്വയം ദൈവമായി സ്വയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ളൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. So that's the significance of the name Brutus. And to talk more about the essay as a conclusion, expressionism എന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്റ്റൈലാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. It is an artistic style in which the artists do not depict objective reality. Rather, through fantasy and distortion, the artists portray the emotion and response that events arouse within people. This style, as it relates to the theatre, was introduced by August Strindberg, who combined psychology and naturalism to create expressionist drama. So in the play, O'Neill actually employs monologue in the scene in which John is in the jungle to show the confused state of John's mind. ആ ഒരു ഡ്രം ബീറ്റിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ജോൺസിൻ്റെ എല്ലാ മോണോലോഗും, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഹലൂസിനേഷൻസും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ ഒരു മോണോലോഗിലൂടെയാണ് ജോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് US ഒക്കുപ്പേഷൻ ഓഫ് ഹൈറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവിടെ സാധാരണ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു കോളനൈസേഷൻ ഓഫ് ഐലൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ഓഫ് ഇമ്പീരിയലിസം, ദി ഒപ്രഷൻ, ദ റേസിസം, ദ സ്ലേവറി, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഒരു രീതിയിൽ ജോൺസ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഐലൻഡ് കോളനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. സ്വയം എംപററാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇമ്പീരിയലിസം നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നേറ്റീവ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, അവരുടെ ആ ഒരു വൾണറബിലിറ്റിയെ മുതലെടുക്കുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ്. മാത്രമല്ല ഓനീലിന് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹോണ്ടുറാസ്, ജംഗിൾസ് ഓഫ് ഹോണ്ടുറാസ് 1909 അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ കാടുകളിൽ പെട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാട്ടിൽ പെട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മലേറിയ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു മലേറിയ ബാധിച്ച് കിടന്നിരുന്ന സമയം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രം ബീറ്റിങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്ലേയിൽ പറയുന്നത്. ദ ഡ്രം ബീറ്റിംഗ്, ദി ജേർണി ത്രൂ ദ ഫോറസ്റ്റ്, എവറിത്തിങ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഈ ഒരു പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദി ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ് ഇൻ ദ ഏർലി 20th century. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു റേസിസം ആണെങ്കിലും ഒപ്രഷനും സ്ലേവ് ട്രേഡും എല്ലാം തന്നെ 20th century പോലും വളരെയധികം പ്രോമിനൻ്റ് ആയിരുന്നു. സോ ആക്ച്വലി following the American Civil War, the freed African Americans were often forced to working conditions now understood as neo-slavery, a form characterized by work for below living wages, tenant farming, sharecropping or convict leasing.
So the play actually talks in a general sense about how African Americans are actually considered or still considered as slaves and put to work. ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ്, അതായത് അവരെ ഇപ്പോഴും അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, ബാർബാറിക് ആണ്, സ്ലേവ്സ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നും ആ ഒരു ഏർലി 20th സെഞ്ചുറിയിലും അത് പ്രോമിനൻ്റ് തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു നിയോ സ്ലേവറി അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോൺസിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ജോൺസ് ആദ്യം ഒരു പുൾമൻ പോർട്ടർ ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയിട്ട് സ്ലേവ് ട്രേഡിൽ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്, സ്ലേവ് ആയിട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ആ ഒരു ഹലൂസിനേഷനിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. സോ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഒനീൽസ് ദ എംപറർ ജോൺസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടു ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് അമേരിക്കൻ തിയേറ്റർ ഇൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്ലേ performed by a white theatre company that employed an African American actor, Charles S. Gilpin, in a leading role. Traditionally, black characters were played on stage by white actors who wore dark paint on their face. These plays were called minstrel show and relied heavily on racist stereotype for entertainment. So even though O'Neill was a white playwright and included many black stereotypes in his production, some in the African American community gave praise to the performance of the Emperor Jones, while during the 1930s, the play and its film version had been condemned as a racist production. This is also a significant information about Emperor Jones. And that's the end of the video. I hope this was a very good overview of the play. We discussed the introduction, the autobiography, the summary, main themes, symbols, and some of the historical context and autobiographical elements. So if you were able to understand the video, please do like the video and share your opinion as well. And thank you so much for patiently listening till the end, and I'll see you in the next video. Thank you.